The Necklace, Part 1. Mathilde was a pretty and charming girl born, as if by an error of fate, into a family of club. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. And so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. मॅथिल्डी ही एक सुंदर आणि मोहक मुलगी होती, परंतु नशिबाने चुकून ती एका कारकुनाच्या कुटुंबात, गरिबाच्या कुटुंबात जन्माला आली. तिला समजून घेणे, तिच्यावर प्रेम करणे, तिला आवडेल अशा घरात लग्न करणे, हे सर्व काही तिच्या मनासारखे होणार नव्हते. आणि म्हणूनच तिने घरच्या परवानगीने शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याशी, जो गरीब होता, त्याच्याशी लग्न केले. तिने साधे पोशाख घातले, कारण तिला यापेक्षा अधिक चांगले उंच वस्त्र, परवडणारे कपडे कधीच मिळणार नव्हते. शी सफर्ड एंडलेसली, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamt of a grand palatial mansion with vast room and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends. आयुष्याच्या सर्व सुखसोयीचा तिला हक्क आहे असं तिला वाटायचं. या भावनेने तिला सतत त्रास सहन करावा लागला. तिच्या जर्जर खराब घरामुळे तिला त्रास सहन करावा लागला. या सर्व गोष्टी तिच्या कुटुंबात दुसऱ्या एका महिलेला सुद्धा पाहिल्या नव्हत्या. तिला त्या मिळाव्या असे तिचे स्वप्न होते, पण ते स्वप्न पूर्ण होणार नव्हते, म्हणून तिची नाराजी वाढली. तिने वाड्या हवेलीचे स्वप्न पाहिले, जवळच्या मित्रांसह दुपारच्या गप्पांसाठी सुगंधित भव्य खोल्या आणि त्यामध्ये लहान खोल्या असाव्यात असे तिचे स्वप्न होते. She had no rich dresses, no jewels, nothing. And these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent. Afterwards, she wanted so much charm, to be envied, to be sought after. She had a rich friend and a former schoolmate at the convent. Afterward, she would weep with regret and despair and misery. तिच्याकडे कोणतेही चांगल्या दर्जाचे कपडे नव्हते, दागिने नव्हते, आणि या गोष्टीचा तिला हेवा वाटत होता. तिला लोकांसाठी मोहक व्हावे, दुसऱ्यांना तिचा हेवा वाटला पाहिजे, मग तिचा कोणीतरी शोध घ्यावा अशी तिची इच्छा होती. तिची एक श्रीमंत कॉन्व्हेंटमध्ये शिकणारी एक माझी शाळकरी मैत्रीण होती. तिच्या श्रीमंतीचा विचार करून ती दुःख, निराशा आणि दुःखाने रडत असे. One evening, her husband came with an air of triumph, holding the large envelope in his hand. "Look," he said, "here is something for you." She tore open the paper and drew out a card, on which was printed the words, "The Minister of Education and Mistress George Ramphino request to pleasure of Mr. and Mrs. Loisel company at the ministry on the evening of Monday, January 18. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully. एका संध्याकाळी तिचा नवरा हातामध्ये एक लिफाफा घेऊन आला. त्याने काही विजयच मिळवला आहे अशा पद्धतीने तो घरामध्ये आला होता. तो म्हणाला, "हे पहा, तुझ्यासाठी काहीतरी आहे." तिने तो पेपर फाडला आणि एक कार्ड काढले. त्याच्यावर शब्द छापले होते की शिक्षण मंत्री जॉर्ज फ्रँकफेनो आणि त्यांच्या मिसेस यांची खुशीची विनंती केली होती की सोमवारी 18 जानेवारी रोजी संध्याकाळी मंत्रालयात लॉयझल कंपनीने यावं आणि पार्टीची शोभा वाढवावी. तिच्या नवऱ्याने आशा व्यक्त केल्यामुळे आनंद होण्याऐवजी तिने हे आमंत्रण रागाने टेबलावर फेकून दिले. She threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" He hadn't thought of that. He stammered,
Why the dress you go to the theater in? It seems very nice to me. He stopped stunned, distressed to see his wife crying. He shuddered. What's the matter? Let's see, Matilda. How much would suitable dress cost? She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. तिने रागाने टेबलावर हे आमंत्रण पत्र फेकले आणि किंचाळली. तुम्ही मला यासह काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे? पार्टीला जायचे तर मी काय घालावे अशी तुमची अपेक्षा आहे? त्याने त्याचा विचार केला नव्हता. बायकोला रडताना पाहून तो घाबरून पडला, स्तब्ध झाला. तो अडखळत बोलला. तू थिएटरमध्ये जो पोशाख घातला होता तो खूप छान आहे, तोच तू घाल. मॅथिल्डे, योग्य ड्रेसची किंमत किती असेल? तिने एका क्षणासाठी विचार केला, किमतीची मोजणी केली आणि पतीने जास्त किंमत जर सांगितली तर त्वरित नकार न देता ती कोणती रक्कम मागू शकते याबद्दल तो आश्चर्यचकित झाला. At last she answered hesitantly, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for hunting summer in the country near Nantes with new friends. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. तिने क्षणभर विचार केला, किमतीचा हिशोब केला आणि त्वरित नकार येऊ नये म्हणून नक्की किंमत सांगावी याचा देखील विचार केला. शेवटी ती घुटमळत म्हणाली, मला नक्की माहीत नाही, पण बहुतेक 400 फ्रँकमध्ये मी जमून येईल. मिस्टर लॉयझलने अगदी तेवढेच पैसे जमवून ठेवले होते की समर वेकेशनमध्ये शिकार करण्यासाठी एखादी बंदूक विकत घ्यावी आणि मित्रांबरोबर शिकारीला जावं यासाठी त्याने 400 रुपयेच जमा केले होते. परंतु त्याने ते 400 रुपये आपल्या बायकोला दिले आणि सांगितलं, यात तू अतिशय सुंदर असा छानसा ड्रेस विकत घे. द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर अँड मॅडम लॉयझल seemed sad, restless, anxious. Though her dress was ready, one evening her husband said to her, what's the matter? You have been acting strangely these last 3 days. She replied, I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not to go to the party. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. She was not convinced. पार्टीचा दिवस जवळ आला होता आणि मॅडम लॉयझल तिचा ड्रेस तयार झाला असला तरी दुःखी होती, अस्वस्थ, चिंताग्रस्त वाटत होती. एका संध्याकाळी तिचा नवरा तिला म्हणाला, काय झाले? आपण गेल्या 3 दिवसापासून विचित्र वागत आहेस. तिने उत्तर दिले, मी अस्वस्थ आहे की माझ्याकडे दागिने नाही, एकही मौल्यवान रत्न नाही, त्याऐवजी मी पार्टी जाऊ इच्छित नाही. तो म्हणाला, आपण फुले माळू शकता. आपण फुले माळू शकाल. या वर्षीच्या वेळी ते खूप फॅशनेबल आहे. तिची काही समजूत पटली नाही. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाऊस अँड टोल्ड हर फॉर हर डिस्ट्रेस. मॅडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड वॉर्डरोब, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, choose, my dear. First, Madame saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, you have nothing else? Why, yes, but I don't know what you like. दुसऱ्या दिवशी ती आपल्या मैत्रिणीच्या घरी गेली. मॅडम लॉयझलने आपल्या वॉर्डरोबमधील सर्व बॉक्स काढून आणले. त्यामध्ये अनेक प्रकारच्या बांगड्या, अनेक प्रकारचे हार, मोत्याचा हार देखील होता. परंतु लॉयझलला एकही हार आवडत नव्हता. ती विचारत होती, अजून दुसरा नाही का? त्यावर मॅडम फॉरेस्टरने विचारलं, आहेत, भरपूर आहेत, पण तुला कोणता आवडेल? मला ठाऊक नाही. Suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hand trembled and she took it.
She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Then she asked anxiously, hesitantly, "Would you lend me this, just this?" "Why, yes, of course." She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. अचानक तिला एका काळा सॅटन बॉक्समध्ये एक भव्य डायमंड हार सापडला आणि तिचे हृदय अनियंत्रित इच्छेने धडकू लागले. हार घेताना तिचे हात थरथरत होते. तिने तिच्या गळ्याभोवती तो हार घट्ट बांधला आणि स्वतःकडे पाहत असताना ती रम्मण झाली. मग तिने चिंताग्रस्तपणे विचारले, "फक्त एवढाच हार मला तू देशील का?" त्यावर मिसेस फॉरेस्टर म्हणाले, "होय, नक्कीच." तिने तिच्या मैत्रिणीच्या गळ्यावरती हात फेकले आणि नंतर तिचा जो खजिना आहे ती झपाट्याने घेऊन निघून गेली. पार्टीचा दिवस आला. मॅडम लॉयझेल एक मोठ्या यशाच्या धुंदीत होती. शी वॉज प्रिटियर दॅन ऑल द अदर वुमेन, एलिगंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग अँड फुल ऑफ जॉय. शी डान्स्ड वाईडली with a passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in clouds of happiness. Matilde and her husband left about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward a scene till they found one. They were dropped off their door in the Rue Step mattress. And sadly, it was all over. Of her. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory, but suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace round her neck. "What is the matter?" asked her husband. She turned towards him, panic stricken. I have no longer have Madame Forrester's necklace." She stood up, distraught. "What? How? That's impossible," asked Mr. Loisel. इतर स्त्रियांपेक्षा सुंदर, मोहक, दयाळू, हसतमुख आणि आनंदाने भरली होती. तिने आपल्या सौंदर्य आणि यशाच्या विजयात सर्व काही विसरत आनंदाच्या ढगात तरंगताना उत्कटतेने मुक्तपणे नाचत होती. मॅथिल्डे आणि तिचा नवरा पहाटे 4 वाजताच्या सुमारास निघाले. शेवटी ते रस्त्यावर गेले. त्यांना टॅक्सी सापडली नाही. ते सीनकडे खाली चालत असताना त्यांना टॅक्सी सापडली. त्या टॅक्सीने त्यांना रू द मास्टर यांच्या दाराजवळ सोडण्यात आले आणि दुर्दैवाने तिच्यासाठी ह्या सर्व गोष्टीची सांगता झाली. आरशासमोर तिने तिच्या सर्व वैभवात स्वतःकडे अंतिम नजर टाकली, पण अचानक ती ओरडली. आता तिच्या गळ्याला रत्नहार नव्हता. "काय झाले?" तिच्या नवऱ्याने विचारले. ती घाबरून त्यांच्याकडे वळली. माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे यापुढे मॅडम फॉरेस्टियरचा हार नाही." तो घाबरून उभा राहिला. "काय? कसे? हे अशक्य आहे. हे कसं झालं?" असे तो विचारू लागला.